آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ العظیم۔ حضرات عزیز وقار، سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ کے اندر رب کی توحید کے بعد، رب کی عبادت کے بعد امت کے اندر سب سے اہم مسئلہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت۔ ختم نبوت پر آج نہیں، کل نہیں، 1400 سال پہلے بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، تو آج بھی اسی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پہلے ہوتا تھا عوامی سطح پر، اب اس قدر یہ زور پکڑ گیا معاملات، یہ عدالت کے اوپر، عدالت کی کارروائی کرنے والے، عدالت کا فیصلہ سنانے والے حضرات بھی ختم نبوت پر ایسی شک لگا رہے ہیں تاکہ مسلمان نہ اس کے اوپر کوئی بات کر سکیں، جبکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں، کم سے کم ہمیں اس ملک کے قانون تو علم ہونے چاہیے نا۔ اس ملک کے جو قانون ہیں، آپ باہر کے قانون نہ لائیں، اس ملک کے جو قانون ہیں، 1973 کا جو آئین ہے، 7 ستمبر 1974 کو جو قوانین پاس ہوئے، ان کا تو خیال رکھا جائے نا۔ وہ کیا قانون ہے؟ اس کے اندر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کی کوئی پرچار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کا اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر جیسے جوان، ان کے چاہنے والے، ان کے غلامان کھڑے ہو کر اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ تو 1973 کا جو آئین تھا، اس کے اندر واضح، ہر شخص، مطالعہ پاکستان ہر بندے کو آتا ہے نا، آپ لوگوں کو آتا ہے، پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے 1973 کے آئین پڑھے ہیں نا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے، اونچی بولو یار، دائرہ اسلام سے قادیانی کیا ہے؟ خارج ہے۔ وہ اذان نہیں دے سکتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے اندر اسلام کا دائرہ نہیں لگوا سکتا، اسلام کو شمار نہیں کر سکتا، وہ اپنے مذہب کی ترویج اور تشہیر بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ان کو اجازت دی جا رہی ہے، یہ ان کے راستوں کو کھولا جا رہا ہے۔ حضرات کائنات کے امام فرماتے ہیں انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ثلاثون دجالون کذابون، کائنات کے امام فرماتے ہیں دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، مسلمہ کذاب آئے گا، اسود انسی آئے گا، مرزا غلام محمد قادیانی آئے گا، لیکن اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا ثناء العامر تسی بھی رب نے پیدا کر دیا ہے۔ ان کے مقابلے میں رب نے نذیر حسین محدث دہلوی بھی پیدا کر لیا، رب نے محمد حسین بٹالوی بھی پیدا کیا۔ کائنات کے رب نے پھر علامہ احسان الہی ظہیر بھی تو پیدا کیا نا۔ کہتے تھے شہید ملت، کہتے تھے سب کچھ رب سے مانگ لیا، تجھے مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ کہا اللہ کے نبی، آپ اس کائنات میں آئے ہیں تو آپ کے بعد یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم حضرات، یہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری پہچان کا مسئلہ ہے، ہماری معرفت کا مسئلہ ہے، ہمارے جان کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کو مٹانے والے حضرات، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے آج بھی مرد آباد ہیں، قیامت تک وہ مرد آباد رہیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ
अबतर। मेरे रब फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी क़यामत तक आपका चर्चा जारी रहेगा, क़यामत तक आपके ही तज़किरे रहेंगे। आपका दुश्मन दम कटा है, आपका दुश्मन हलाक हो जाने वाला है। हजरत सारे नबी आए ना, 1,24,000 पैगंबर आए। कोई बस्ती के एक बस्ती का, कोई एक मोहल्ले का, कोई एक शहर का, कोई एक सूबे का, कोई एक तहसील का, कोई एक मुल्क का। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। मेरे रब ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। मेरे रब ने यह अटल फैसला किया है नबी, आप कयामत तक हर मुसलमान के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। हर अमीर गरीब अरबी अजमी काला गोरा हर शख्स के आप नबी हैं। आपके बाद हमने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। कायनात के इमाम फरमाते हैं इन्नहु गैर ला नबी बादी वला उम्मत बादिकुम, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। आप उम्मत आखिरी हैं और जो नबी नाजिल हुए वो नबी भी आखिरी हैं। हजरात, इस बात पर हर एक का ईमान होना चाहिए। अब कोशिशें की जा रही हैं, मुसलमानों को हर तरफ से टाच किया जा रहा है। मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। ये मुसलमान जब इस मामले में तमाम जमातें, तमाम मकातिब फिक्र इस मामले में मुत्तफिक हो जाएं कि हुजूर की खत्म नबूवत के रखवाले हैं, इसके लिए सीने तान के खड़े हो जाएंगे, तो आप साथ देने के लिए तैयार हैं? खत्म नबूवत के लिए तैयार हैं? जान देनी पड़े तो देंगे ना। और सैयदना सिद्दीक के गुलाम बनेंगे, फारूक आजम के गुलाम बनेंगे। और सैयदना वाशी बिन हर्ब रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम नहीं कबूल किया था, जब इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह की कसम उनके पांव की मट्टी हमारी आंखों का सुरमा बन जाएगी। उसी वाशी बिन हर्ब ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को जंग यमामा के अंदर कत्ल करके और खत्म नबूवत का झंडा गाड़ दिया कि ये खत्म नबूवत का मसला कोई आम मसला नहीं है, जिसके अंदर 1200 सहाबा शहीद हुए हैं। हुजूर की जिंदगी में 259 सहाबा शहीद हुए। कितने? 259 सहाबा शहीद हुए हुजूर की जिंदगी में। और जंग यमामा में खत्म नबूवत के लिए 1200 सहाबा शहीद हो गए। ये कोई आम मसला नहीं है, कोई कह दे कोई आम मसला है, बड़ा अहम मसला है। ये ईमान का मसला है। इसको बंद किया गया, अगर जिसने भी बयान दिया है उन्हें पैगाम है, इतना बड़ा पैगाम है तमाम उम्मत की तरफ से कि ये फैसला वापस ले लिया जाए। किसी को इजाजत नहीं है मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो कादियानियत को फैलाए, मजहब की तशहीर करे, इजाजत नहीं है। मुल्क पाकिस्तान का कानून और आइन इसकी इजाजत नहीं देता और उम्मत मुस्लिमा भी इसकी इजाजत नहीं देते। हजरात, इस खत्म नबूवत के लिए अगर जान चली गई तो कायनात के रब ने पूछ लिया बताओ तुम क्या करके आए हो दुनिया में, तो रब के सामने कम से कम ये तो कह सके अल्लाह तेरे नबी की खत्म नबूवत के लिए जान भी कुर्बान कर दी है। सिर्फ नारे नहीं, सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ इश्तिहारात नहीं, इंशाअल्लाह हुजूर की खत्म नबूवत के लिए अपना सर तन से जुदा कराने के लिए तैयार हैं, हर वक्त तैयार रहेंगे। हजरात, ये अदालत का मामला है। लोग कहते हैं आप लोगों से तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं होती, हम तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर लें? हमसे भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सुनाया उस पर सबसे पहले मुझे फिर आप अहबाब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।